in various ways. For example, ഒരു റോഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് റോഡ് വർക്ക് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റിലാണ് ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ നിന്ന് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം പുതിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ വർക്ക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ വർക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അനുസരിച്ചൊക്കെ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ബിൽഡിങ്സിനാണെങ്കിൽ okay, so preliminary estimate for buildings can be prepared by three methods. Okay, first plinth area estimate എന്ന് പറയും, then cube rate estimate, then we have approximate quantity method. In plinth area estimate, we are going to find out the plinth area of a particular building that we are going to construct. Then based on past experience, like if we have a similar building, then from the cost, like we will know how much it cost, and we will also know the plinth area of that older building. So from that we can have a plinth area rate. Based on this plinth area rate, we can estimate the cost of new project from plinth area into cost. Okay, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്. സിമിലർലി ക്യൂബ് റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓൾസോ. ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ക്യൂബ് റേറ്റ് കിട്ടുന്നത് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ക്യൂബ് റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടന്റിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ക്യൂബ് റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കിട്ടും. ദെൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് we are going to find out the length of the walls of our new building. Okay, we will find the total lengths of walls in our new building, and then we will approximately calculate the cost in order to construct this wall per unit length. Okay, അപ്പോൾ ഒരു വാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആകും, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആകും എന്നൊക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാൾസ് ഇൻറ്റു ദിസ് കോസ്റ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ approximate estimate. Okay, that method is called as approximate quantity method. Then we are moving into detailed estimate. Detailed estimate എന്ന് പറയുന്നത് it's prepared by calculating quantities required and then calculating cost at suitable rates. Okay, first we are going to calculate the quantities of different items of work. Then we need to know the rates of doing these works, and then we can actually find the cost of the total work. The quantities of work can be calculated by simple methods like finding out the volume, area, length of different items of work. Then in order to prepare a detailed estimate, we need some data. Those data are like drawings. We need to know the plan, elevation, section of a building or any other structures, and then we also need the specifications. Okay, and we also need the rates. We will discuss about specifications later. Then the rates can be either adopted from PWD schedule of rates. Okay, PWD schedule of rates approximate rates ഉണ്ടായിരിക്കും. Then ഈ ഒരു PWD schedule of rates നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും റേറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
I'm not going detailed into these methods. Okay. Then detailed estimate can be prepared in 2 stages. First, we need to find the quantities. Okay, that can be done in a tabular format. ഈ ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. Then we need to specify the item of work, that is description or particulars about that item of work. Then we need to mention the number, like how many times this item of works is going to repeat. Then we need to find the length and then breadth and height of this particular item of work, and then calculate the quantity. After taking this, after doing this, then we need to have an abstract of estimated cost. In this, this can also be done in a tabular format. Okay. ഇവിടെയും ആദ്യമേ ഐറ്റം നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റും മെൻഷൻ ചെയ്യും. ദെൻ ആ റേറ്റും മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇഫ് യു സം അപ്പ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്. ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ 3 to 5% ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടു അലോ ഫോർ contingencies or contingencies. 3 to 5% contingencies വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ contingencies എന്ന് പറയുമ്പം there might be some other item of works that we cannot actually compute. Like after constructing we might need to clean the area. Okay, ഈ ഒരു items of work actually compute ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് 3 to 5% of the estimated cost should be added to allow for contingencies. അതുപോലെ തന്നെ 1.5% to 2% should be added to provide for work chart establishment. ഒരു വർക്ക് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഒരു ചാർജസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാനാണ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക്സ്? മെയിൻ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വി ഹാവ് എർത്ത് വർക്ക്. എർത്ത് വർക്കിൽ തന്നെ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ആകാം, എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ആകാം. ഓക്കെ, എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന വർക്കാകാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് വോളിയം ആയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് സം ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എർത്ത് വർക്കിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ PWD ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ്. ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക്സ് വോളിയത്തിൽ ചെയ്യണം, സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ PWD ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ജനറലി എർത്ത് വർക്ക് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ cubic meters. Then we can have concrete in foundation. This can be either lime concrete or cement concrete. Okay, and cement concrete ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഗ്രേഡും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. And this can be computed in cubic meters or volume. Then we can have a damp proof course. Okay, damp proof course തന്നെ cement concrete ആകാം അല്ലെങ്കിൽ cement mortar ആകാം, and both are with waterproofing materials. This should be measured in square meters or meter square. Then we can have masonry. Masonry in foundation and plinth ഉണ്ട്. Then masonry in superstructure ഉണ്ട്. Then arch masonry ഉണ്ട്. Okay, these are computed in cubic meters. masonryയുടെ കൂടെ തന്നെ ഓപ്പണിങ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. Then then we can also have partition walls, and these partition walls are measured in square meters. Then RCC work ഉണ്ട്, reinforced concrete works. This can be for roof and floor slabs, for beams, for columns, for foundations. These are also measured in volume or cubic meter. Then we can have flooring and roofing. Okay, flooring and roofing square meters-ലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. Sometimes base concrete and floor finishing ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. That is based on the company. Okay, then we also need to separate the items of flooring and roofing for first floor, second floor, etc. Okay, first floor ലുള്ള
ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോറിങ്ങോ റൂഫിങ്ങോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള ഫ്ലോറിങ്ങും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള ഫ്ലോറിങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ ടൈൽഡ് ഓർ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഷീറ്റ് ഓർ ആസ്പെറ്റോസ് ഷീറ്റ് റൂഫിങ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടേക്ക് ചെയ്യണം. സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ട്രസ് വർക്ക്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബീംസ് ഒക്കെ ആകാം. അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് റൂഫിംഗ് ഒക്കെ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. Then we can have plastering and pointing works. These are measured in square meters, and ഇവിടെ there will be some deductions. Okay, and there will be deductions for openings as well as additions for jambs, soffits, sills, etc. Okay, jambs, soffit എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. എന്താണ് ജാംസ്, എന്താണ് സോഫിറ്റ്, എന്താണ് സിൽസ് എന്നൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാതായിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ. ഓക്കെ, ഒരു വിൻഡോയിൽ ചിലപ്പോൾ സിൽസ് ഒക്കെ കാണാമല്ലോ. സിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൽ ലെവലിലല്ലേ വിൻഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് വാൾ ആണ് വേർ വി ആർ പ്ലാസ്റ്ററിങ്. എന്നിട്ട് ജാംസ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് വേർ വി ആർ പ്ലാസ്റ്ററിങ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഓപ്പണിങ്സ് വരുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ സോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ വേർ വാൾസ് ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് ഓർ ലിൻഡലിന്റെ അടിവശം ആയിരിക്കും സോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ദീസ് ഇവിടൊക്കെ അഡീഷൻസ് കൊടുക്കണം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്. ഇതിനൊരു ചെറിയ റൂൾ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഫോർ സീലിംഗ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി മെൻഷൻഡ്, ബിക്കോസ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഓഫ് വാൾസിലും പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഓഫ് സീലിംഗ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് മിക്സസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ പോയിന്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ മെഷർഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ്. ദെൻ കോർണിസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷുഡ് ബി മെഷർഡ് ഇൻ റണ്ണിങ് മീറ്റർ. കോർണിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർണമെന്റൽ വർക്ക്സ്. ദെൻ പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വോളത്തിലായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ പില്ലേഴ്സിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഒക്കെ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സിലും മെഷർ ചെയ്യണം. ദെൻ വുഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വോളത്തിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അയൺ വർക്ക് കിലോഗ്രാം ഓർ കിൻഡൽസിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, വെയ്റ്റ്സിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അയൺ വർക്ക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അയൺ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനുകളുടെ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എത്ര ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ സിമിലർലി വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, കളർ വാഷിംഗ്, ഡിസ്റ്റംപറിംഗ് ഒക്കെ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് സർഫസ് ഫിനിഷിംഗ്സ് usually have the same area as that of plastering. And then we have painting. Okay, this should be measured, like actual exposed surface should be measured. Say for example beamസിലും റാഫ്റ്റേഴ്സിലും പെർലിൻസിലും ഒക്കെ എത്ര എക്സ്പോസ്ഡ് ഏരിയ ഉണ്ടോ അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പെയിന്റിങ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. Okay, then if you are going to construct a 6 meter long wall and its section is given like that, let's see how to make this or how to make the detailed estimate. Okay, first of all, first item of work എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് ആണ്, ആൻഡ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 6 meters ആണ്, കാരണം വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ 6 meter ലോങ് വാൾ. ദെൻ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 meter ആണ്. ദെൻ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 20 + 20 + 20 + 30 centimeter, which is equal to 90 centimeter or 0.9 meter. Then if you multiply, we will get the quantity. And similarly അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലൈം കോൺക്രീറ്റിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക, ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണ്.
ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റെപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഫൂട്ടിംഗ്, സെക്കൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, ദെൻ പ്ലിന്ത് വാൾ അപ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ, പ്ലിന്ത് വാൾ എബോവ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്നൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. തിക്നെസ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഐറ്റം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. ദെൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആയിരിക്കും. അതും ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രം പ്ലാൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ഓർ എലിവേഷൻ. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഉണ്ട്. പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടറിന് ഇന്നറിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇന്നർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 3.5 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 6 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഔട്ടർ ആകുമ്പം ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ വരെ വരും. സോ we need to add those heights. So outside including 10 centimeter below ground level, we will get a total height of 4.2 meters. കാരണം 3.5 plus 0.6 plus 0.1 ആണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഏരിയയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അതും സെയിം ആസ് ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്. ദെൻ കളർ വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയ, അത് സെയിം ആസ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റർ. ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്പറും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി, യൂണിറ്റ്, റേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ദെൻ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഈ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ PWD ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. PWD ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഡൽഹി റീജിയനിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു റീജിയനിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ റീജിയനിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 3% കണ്ടിൻജൻസിനും പിന്നെ 2% വർക്ക് സ്റ്റാർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ, ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്രിക്ക് മേസൺട്രീസിൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. റെക്ടാങ്കുലർ ഓപ്പണിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഡിഡക്ട് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓഫ് വാൾസ്. Okay, then if we have an opening with small segmental arches, we can ignore the area under the arch. So deduct just length into height into thickness of wall. Okay, length into height into thickness of wall. Then if we have a segmental arch with considerable rise, the area of segmental portion should be deducted. Okay, I mean ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സെഗ്മെന്റൽ പോർഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. സോ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ച്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 2/3 LR പ്ലസ് R³ ഡിവൈഡ് ബൈ 2L ആണ്. സോ ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് 2/3 LR മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ വിൽ ബി L ഇൻറ്റു H പ്ലസ് 2/3 L ഇൻറ്റു R ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓഫ് വാൾ. ദെൻ സിമിലർലി സെമി സർക്കുലർ ആർച്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് 3/4 ഓഫ് L ഇൻറ്റു R എന്നൊരു വാല്യൂ കുറച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ തിക്നെസ് ഓഫ് വാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. ദെൻ ഫോർ ലാർജ് ആർച്ചസ് വി ആക്ച്വലി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിഡക്ട്. ആർച്ച് മേസണറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ്
arch masonry like from the equation LM, where LM is the mean length of the arch masonry and T is the depth of arch masonry and multiplied by thickness of wall. This should be deducted from brick masonry, but you also need to specify it as a separate item of work because your arch masonry construct ചെയ്യാൻ വേണ്ടി separate rate ആയിരിക്കും. യൂഷ്വൽ ബ്രിക്ക് മേസൺട്രിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സിമിലർലി ലിൻഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിൻഡലിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓഫ് വാൾ ഓർ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓഫ് വാൾ. എന്നിട്ട് ആർ സി സി ആണെങ്കിൽ ആർ സി സി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ. ദെൻ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിഡക്ട് ഫോർ എൻഡ്സ് ഓഫ് ബീംസ്, പോസ്റ്റ്, റാഫ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഒരു ഫേസിൽ ബീംസ് ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻഡ് ഒരു ഫേസ് ഓഫ് വാളിൽ ബീംസ് ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ബീംസും പോസ്റ്റ്സും റാഫ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ എൻഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, കാരണം വി ഷുഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇറ്റ്. ദെൻ ഫോർ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് അപ് ടു 0.5 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് 5 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോ 0.5 സ്ക്വയർ മീറ്ററിനോ താഴെയുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഷുഡ് നോട്ട് ആഡ് ഫോർ ജാംസ്, സോഫിറ്റ്സ്, സിൽസ് എക്സെട്ര. Then for openings exceeding 0.5 square meter but less than 3 square meter, deduction should be only made for one face and we should not add for jambs, soffits and sills etc. Okay. Then for openings above 3 square meters or 30 square feet, we should deduct both faces of opening and then the jambs, soffits and sills should be taken into account and added separately. Okay, then let's see how to estimate RCC works. Okay, RCC works എന്ന് പറയുന്നത് either we can write it as a single item or we can split it into different items. First എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ആണ്. കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് can be including centering and shuttering. Sometimes centering and shuttering separate ആയിട്ടും എഴുതാറുണ്ട്. Okay, കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് ആയിട്ടും എഴുതാറുണ്ട്, ഓർ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് സെൻറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് എന്നും എഴുതാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ആർ സി സിക്ക് വേണ്ട റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ we should not subtract the volume occupied by reinforcement. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ഐറ്റത്തിൽ വോളിയം ഒക്കുപൈഡ് ബൈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണോ അത് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിധം എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻഡൽസ്, സ്ലാബ്സിലൊക്കെ 0.7 to 1% ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വോളിയം സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബീംസിൽ 1 to 2%, കോളംസിൽ 1 to 5%, ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിലും ഫൂട്ടിങ്ങിലും ഒക്കെ 0.5 to 0.8% റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വോളിയം കിട്ടും. വോളിയം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമുക്കറിയാം, അത് 7850 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം സ്റ്റീൽ ാണ് യൂഷ്വലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റീബാർസിനൊക്കെ ഹുക്കുകളൊക്കെ കാണും. ഹുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ കാണും. അതുപോലെ ബെൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ കാണും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോർ ദി അഡീഷണൽ ലെങ്ത് ഫോർ ബെൻഡപ്പ് ബാർ വിത്ത് 45 ഡിഗ്രി ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 0.45 D ആണ്. സോ 2 ക്രാങ്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.9 times D. D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റീബാർ ആണ്. ദെൻ സിമിലർലി ബെൻഡപ്പ് ബാർ
വിത്ത് 130° crank എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 ആണ്. 0.3 times d ആണ്. സോ 2 cranks ഉണ്ടെങ്കിൽ 0.6 times d additional length ഉണ്ട്. Then schedule of bars എന്ന് പറയുന്നത് it's the list of rebars in tabular form giving the particulars of bars, shape of bending with sketches, length of each bar and total weight. ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണും, ദെൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി റീബാർ കാണും, ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റീബാർസ് കാണും, ദെൻ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണമെന്ന് കാണും, അതുപോലെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തും സിമിലർലി വെയ്റ്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Approximate weight of a rebar per unit length can be found out from a formula. Do anybody know that formula? ഒരു 8 mm ബാറിന്റെ റീബാറിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ള പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഒരു ഫോർമുല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും? അറിയാവോ? The weight per unit length of a particular rebar of a particular diameter. Does anybody know? Okay, d square divided by 162 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് d square divided by 162 എന്നൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ റീബാർ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ 8 mm ആണെങ്കിൽ 8 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 162. ആ ഡി ഇൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ 64 ഡിവൈഡ് ബൈ 162 ആണ് ആ ഒരു റീബാറിന്റെ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് പെർ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അല്ല, വെയിറ്റ് പെർ മീറ്റർ. ഇതും സ്റ്റീൽ ടേബിൾസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, then we will see that methods of estimation. So there are two methods of estimation. One is separate or individual wall method. Okay, here we are going to consider long walls and short walls. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വാൾസിൽ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അതിനെ ലോങ് വാൾസ് എന്നും പറയും. സിമിലർലി ആ ഒരു ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വാൾസിന് ഇന്നർ ടു ഇന്നർ എടുത്ത് ഷോർട്ട് വാൾസ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ലോങ് വാൾസും ഷോർട്ട് വാൾസും ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലോങ് വാൾസിൻ്റെയും ഷോർട്ട് വാൾസിൻ്റെയും ലെങ്ത്തും കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാൾ മെത്തേഡ്. പിന്നെ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഒരു ജംഗ്ഷൻ വാൾ വരികയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷൻ ഓഫ് സം പോർഷൻസ് ഓഫ് വാൾസ് കാണും. ഓക്കെ, സോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നർ ടു ഇന്നർ മാത്രം സെൻട്രൽ ലൈൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ സീ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ item wise and the name of item shall fully describe the work. Okay, then booking the dimension should be in sequence. ആ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈറ്റ്. നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ടാബുലാർ ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ to what significant digits we should write the dimensions. Okay, then dimensions should be measured to the nearest 0.01 meter or half inch. അതുപോലെ areas should be measured to the nearest 0.01 square meter or 0.1 square feet. പിന്നെ cubic contents worked up to nearest 0.01 cubic meter or 0.1 cubic feet. ഓക്കെ, ഒരു തേർഡ് ഡിജിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡയമെൻഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്, സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വരെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. Okay, then another point is that for structural concrete or brick work or stone masonry work, we have to separate these based on the levels. Foundation to plinth level ഉള്ള RCC വർക്ക് ഒക്കെ plinth level to first floor ലെവലുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ ലെവൽസ് അനുസരിച്ച് സെയിം വർക്ക് തന്നെ
ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ വിച്ച് യൂണിറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ക്യൂബിക് യൂണിറ്റിൽ ഓർ വോളിയത്തിൽ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു മാസീവ് ഓർ വോളുമിനസ് ഓർ തിക്ക് വർക്ക് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ഏരിയയിൽ വർക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷാലോ, തിൻ ആൻഡ് സർഫസ് വർക്ക്. ദെൻ ലോങ് ആൻഡ് തിൻ വർക്ക് ലീനിയർ ഓർ റണ്ണിങ് യൂണിറ്റിൽ മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്താൽ മതി. Then piece work, job work, etc. should be enumerated or taken in numbers. Okay. Then we will see about specifications. Specifications describe the nature and class of work and materials to be used in work, and also about workmanship, etc. Okay. We can have either general or brief description which gives the nature and class of work as well as that of materials in general terms. Detailed specifications specifies the quality and quantity of materials, workmanship, methods of preparation and execution in a detailed way. Okay. So we will see examples of some general specifications. A foundation and plinth can be written as foundation and plinth shall be of first class brickwork in lime mortar or 1:6 cement mortar over lime concrete or 1:4:8 cement concrete. ഇങ്ങനെ ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സിനും ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും റൂഫിങ്ങിനും ഫ്ലോറിങ്ങിനും ഒക്കെ ഒരു ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ വിൽ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ലേബറേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കണം, സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണോ അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഇവിടെ കാണാം എക്സ്കവേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ എങ്ങനെ മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഫൈനലി, റിപ്പോർട്ട്സ്. A detailed estimate should be accompanied by reports, and this report should consist of the brief history of proposal and also about the object, necessities, utilities, feasibilities of project, and also about selection of site or selection of alignment, and it also should have details of surveyings, and a report also should have brief description of works provided in the estimate and nature of soil, topography of land ഒക്കെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. Then we also need to specify the general specifications and basis of designs, and also we should talk about the arrangements for water supplies and rivers, electrical installations, etc. And we also should mention the roads and drains, and also about manner of execution. And finally, we need to tell about the total cost and how to be financed, and also about return or revenue income and time of execution. Okay. So detailed estimate should be accompanied by reports which contains these items. Okay. എസ്റ്റിമേഷനെ കുറിച്ച് ഇത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.